So today we discuss magnetic properties of 3D transition series. So we know that when a magnetic field is applied to a substance, okay, then two type of magnetic behavior are observed. One is diamagnetic and second one is paramagnetic, that we already discussed in chapter number 1. Okay, diamagnetic substance are repelled by applied magnetic field, while paramagnetic substance are attract. Okay, diamagnetic means substance having pair of electrons. Okay, બધા જો ઇલેક્ટ્રોન્સ એના પેરમાં હોય then the substance is diamagnetic, while paramagnetic means a substance element which have unpaired electrons in their electronic configuration, then this that substance is paramagnetic. Okay, so diamagnetic and paramagnetic માં already આપણે discuss કરેલું છે. Okay, now another is ferromagnetic. Substance which attract very strongly to the applied magnetic field are said to be ferromagnetic. Okay. Now, let we discuss paramagnetic and diamagnetic character of 3D transition series. So, paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons. Okay, each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and the orbital angular momentum. For the compound of the first transition series, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quenched and hence it is no signification. Okay, scandium, tritium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc, all 10 elements shows paramagnetic character in their ground state or in ionic state. Okay, and the magnetic moment of 3D transition element can be calculated using formula mu is equal to under root n into n plus 2, where n is a number of unpaired electrons. Okay, this formula is known as spin only formula. Okay, because we consider only spin of electrons. અહીંયા બીજો કોઈ ક્વોન્ટમ નંબર આપણે યુઝ નહીં કરતા, ખાલી સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર યુઝ કરીએ છીએ. Here unit of magnetic moment is bm, that is Bohr magneton. Okay, if one single unpaired electrons is present, then the magnetic moment is 1.73 bm. Okay, if we put the value n is equal to 1, we will get 1.73. આખું ટેબલ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે. ઓકે, આમાં કયું અલગ છે? આપણે જે અત્યાર સુધી મેગ્નેટિક મોમેન્ટ આગળ ફાઇન્ડ કરીએ કેવી હતી? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એલિમેન્ટ માટે. ઓકે, અહીંયા આપણે આયોનિક સ્ટેટ માટે ફાઇન્ડ કરવાના છે. The magnetic moment increase with increasing number of unpaired electrons, that we know. If the number of unpaired electron is increase 1 2 3, value of n increase, and therefore value of mu also increase. See the table number 8.7 here. Okay, scandium plus 3 ion. Okay, so scandium plus 3 ions, electronic configuration of scandium is 4s2 3d1. After losing 3 electron, it becomes 3d0. Here 0 number of unpaired electrons present, therefore the magnetic moment of scandium plus 3 ion is 0.
Okay, calculate value. Now Ti plus 3 ion. Okay, electronic configuration of titanium 4s2 3d2. Okay, after losing 3 electron, first the electron will remove from 4s orbital and then 3d orbital. So after losing 3 electrons, the electronic configuration of Ti plus 3 ion is 3d1. Here we can say that only one unpaired electrons are there. So the calculated magnetic moment is equal to mu is equal to under root 2 into 2 plus 2. So is equal to 2.84. Okay. Formula spin only formula value muke 2. Then we will get square root of 2 into 2 plus 2, that is 4 into 2, that is 8. Okay, square root of 8 is 2.84. Now next is vanadium plus 2 ion, Cr plus 2 ion, Mn 2 plus ion. So અહીંયા સુધી તો એકદમ ઈઝી છે, પણ આ Fe plus 2 Mn plus 2 એમાં તમારે કન્ફ્યુઝન થશે. સી Fe plus 2 આયનમાં 3d6 ઇલેક્ટ્રોન, 3d6 કન્ફિગ્યુરેશન છે. તો અનપેર ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના? ઓકે, સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન થતા હોય તો સમજી ગયા. ડી ટોટલ કેટલી 5 ઓર્બિટલ છે. ઓકે, તો 6 ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરવાના છે આપણે. 1 2 3 4 5 and 6. Okay, now unpair electron કેટલા 1 2 3 4. તો Fe plus 2 માટે 4. Same way CO plus 2 27. Okay, 4s2 3d7. તો 7 means આ 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે 7 અહીં આવશે. તો number of unpair electron કેટલા 3. Then cobalt plus 2, sorry, Ni plus 2, that is 28. 4s2 3d8. 2 electron remove થશે 4s માંથી, then it is 3d8. So 3d8 means કેટલા 2 unpair electron. Copper 9 આ રીતે 1 unpair electron. અને Zn plus 2 0 unpair electron. So Sc plus 3 and Zn plus 2 બંનેનો કેલ્ક્યુલેટ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કેટલી છે 0. ઓકે, તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન એમસીક્યુમાં પૂછાય કે question હોય કે what is the magnetic moment of Fe plus 2 ion, what is the magnetic moment of V plus 2 ion, V plus 3, કોઈ પણ હોઈ શકે. અહીંયા ટેબલમાં આપ્યા છે, પણ આપણે 3D સિરીઝના કોઈ પણ આયન્સ આપેલા હોય, Fe plus 3 પણ આપેલો હોય, Mn plus 5 પણ આપેલો હોય, તો તમારે એ ટાઈમે ચેક કરવાનું કે કેટલા અનપેર ઇલેક્ટ્રોન થાય છે. ઓકે, એ કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડશે કે નહીં આવડે? ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન આવડતું હશે તો બધું આવડશે. કેમ કે આપણે એટલા ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરી દેવાના, પહેલા 4s માંથી રિમૂવ કરવાના, પછી સપોઝ Mn plus 5 છે. ઓકે, તો Mn નું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ખબર હોવી જોઈએ કે મેંગેનીઝ નું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન છે 4s2 3d5. ઓકે, 4s2 3d5. નાઉ Mn plus 5 છે, મીન્સ પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી રિમૂવ થશે? તો 4s માંથી, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ ગયા. દેન બીજા બાકી કેટલા રહે? Mn plus 5 છે એટલે 3 હજુ રિમૂવ થશે. તો એ 3 ક્યાંથી રિમૂવ થશે? d5 માંથી. તો બાકી શું રહેશે? d3. તો d3 આપણે એરેન્જમેન્ટ કરવી હોય તો 5 ઓર્બિટ છે ટોટલ. 5 માંથી આ રીતે એરેન્જ થશે 1 2 and 3. તો 3 અનપેર ઇલેક્ટ્રોન થયા. ધેરફોર ધ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ for Mn plus 3 Mn plus 5 ion is 3.87. okay, Mn plus 2 માટે આવું, મેંગેનીઝ માટે 5.92 આવે એવું વિચારી નહીં લેવાનું. આ જેમ જેમ આયન ચેન્જ થશે એમ નંબર ઓફ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન ચેન્જ થાય, અને નંબર ઓફ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન ચેન્જ થાય એમ એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ પણ ચેન્જ થાય. ઓકે, તો છે કોઈને ડાઉટ અહીંયા સુધી? હેલો દેવ, ખુશી, વિધિ, છે ડાઉટ બેટા? ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી જો. હા બોલ. ના કશું ડાઉટ નહીં. ઓકે, કોઈને ડાઉટ નહીં ને? ઓકે, તો આપણે
ઓકે, ક્વેશ્ચન જોડે જોડે શું કરજો ખબર, પેલું જે ક્વોન્ટમની મેં કહ્યું હતું ને કે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર છે ક્વોન્ટમ કેમિસ્ટ્રીનું 12th સાયન્સની, તો એની અંદર એમસીક્યુ આલેલા છે. તો એમસીક્યુનું એક તમારે છે ને જાતે જોવાનો અને પછી એનો આન્સર જાતે વિચારી લેવાનો. બહુ બધા એમસીક્યુ હશે, દરેક ચેપ્ટરના 100ની ઉપર છે અને એનું સોલ્યુશન પણ અંદર જ આપેલું હોય છે. તો તમારે ચેક કરી જોવાનું. પહેલાં તમારે આન્સર નહીં જોવાનો, લેક્ચર પૂરું થયું તો એના રિલેટેડ એમસીક્યુ હોય ને તો ચેક કરી લેવાના. તો આ સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરશો ને, એમસીક્યુ સૌથી વધારે માર્ક્સ કટ થતા હોય ને છો અત્યારે તો એમસીક્યુમાં થાય છે. તો તમારે એ રીતે પ્રિપેરેશન કરવાની જેથી તમારા એમસીક્યુમાં માર્ક્સ કટ ના થાય અને ઓછી મીન્સ મહેનતમાં વધારે. કેમ કે થિયરીમાં કેવું છે, તમે 2 માર્ક્સનું ક્વેશ્ચનમાં ગમે તે થોડું એનો અનુકૂળ લખી લેશો તો તમારે 2 માર્ક્સનું ભલે નહીં આવડતું હોય ને એનો થોડુંક 5% અંદર આન્સર આવતો હશે તો એ તમને હાફ માર્ક્સ આલ દે, કદાચ 0.5 ઓર 1 માર્ક્સ આપી દે. ઓકે, જ્યારે એમસીક્યુમાં ખોટું પડે તો ખોટું જ, સાચું પડે તો જ સાચું હોય. એટલે એમાં એવું કંઈ હોય ને કે ચલો આવું આવું હોય તો માર્ક્સ આપે, એ મશીનથી એ ચેક થાય. એટલે એમસીક્યુમાં આપણે જેટલું હોય ને એટલું વધારે ટાઈમ આલવાનો. અત્યારે જે તમારે છે તો તમારી જોડે વધારે મટીરિયલ્સ હશે જ બધા જોડે, તો એમાંથી એમસીક્યુ ટ્રાય કરવાનો. ઓનલાઈન પણ ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે, તો એમસીક્યુમાં જેટલો બને ને એટલો અત્યારે ટ્રાય કરો. કેમ કે લેક્ચર પૂરું થશે ને એટલે તમને એ અત્યારે ખબર હશે અને જો એની તમે પ્રેક્ટિસ કરી લેશો ને તો પછી ક્યારેય પણ તમને નહીં ભૂલાય નહીં કે આનો આન્સર આવી રીતે આવે છે. ઓકે, તો થોડીક પ્રિપેરેશન એ રીતે રાખજો. જેવા 11 વાગે ક્લાસ પૂરો થાય એટલે સીધું અડધો કલાક પોણો કલાક બેસી જવાનું. દરેક ચેપ્ટરનું દરેક સબ્જેક્ટનું એટલું તો થઈ જાય. પોણો કલાક મેક્સિમમ કલાક વધારે થાય, 1 કલાક. ઓકે, સી અહીંયા ઉપર એક જ મિનિટ. અહીંયા ક્વેશ્ચન જો, કેલ્ક્યુલેટ ધ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ઓફ ડાયવેલેન્ટ આયન ઇન એક્વિયસ સોલ્યુશન if its atomic number is 25. Okay, ડાયવેલેન્ટ આયન છે, ડાયવેલેન્ટ મીન્સ +2 આયન. ઓકે, એનો એટોમિક નંબર છે 25. તો 25 માટે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન અરેન્જ કરીએ તો 4s2 3d5 ટાઈપનું આવે. ઓકે, 4s2 3d5 આ એનું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટનું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન. અહીંયા કોઈ એલિમેન્ટ આપ્યો નહીં, આપણે જ ડિસાઈડ કરવાનું. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d એ રીતે અરેન્જ કરતા જઈએ તો 4s2 3d5 આગળ બધા 20 આવી ગયા, 18 આવી ગયા. 18 1s 2s 2p 3s 3p સુધી 18 આવે. ઓકે, 4s માં 2 એટલે 20 અને 3d5 માં 5 એટલે 25 થઈ ગયું. આમાંથી ડાયવેલેન્ટ છે મીન્સ +2 આયન એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન 4s માંથી રિમૂવ થાય તો કેટલા બાકી રહ્યા? 5. હવે d5 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે અરેન્જ કરીએ આપણે 5, તો બધા અનપેર હશે તો નંબર ઓફ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ 5 આવશે. તો એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કેટલી હશે? 5.92. ક્યાંથી આવી? તો પેલા ઇક્વેશનમાં √n × n+2. ઓકે, પડી ખબર? આ રીતે સોલ્વ કરવાના. આમાં એમસીક્યુ પણ પૂછાઈ શકે આ રીતે તમારે. નાવ કોઈ એનો આન્સર આપશે? મને શું આવશે? કેટલા અનપેર ઇલેક્ટ્રોન આવે એટલું ખાલી કહી દો આમાં. કેલ્ક્યુલેટ ધ સ્પિન ઓનલી મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ઓફ m+2 આયન z = 27. ટ્રાય કરો જો કોઈને ફાવે તો. પહેલા તો એનું ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ખબર પડી જવી જોઈએ. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન શું છે એનું. દેવ, ધ્વનિ, ખુશી, વિધિ, શું લાગે શું ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન હશે એમ નું?
27 છે. કોઈ આન્સર? કોઈને નહીં? 4 સ્ટુડન્ટ છે. દેવ, ધ્વનિ, ખુશી, વિધિ. 4 માંથી કોઈને એવું લાગતું નહીં કે આનો આન્સર શું આવશે? फाइव ऐसे 5 सर M+2 આયન છે. ઓકે, Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27. તો Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27 માટે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન શું થાય? તો 1s 2s આ રીતે યાદ રાખવાનું, કાં તો આ રીતે યાદ રાખવાનું. 18 સુધી શું આવે? આર્ગોન આવે. બરાબર, તો આર્ગોન લખી દીધો. પછી આર્ગોન પછી 1s 2s 2p 3s 3p સુધી આર્ગોન. પછી 3p પછી શું આવે? 4s, દેન 3d. તો 18 સુધી આપણને ખબર છે કે આર્ગોન આવ્યો. 18 પછી 4s માં 2 આવે એટલે 20 થયા. 18 પ્લસ 2 20. પછી બાકી કેટલા રહ્યા? 7. તો અહીંયા 7 આવી ગયા. 3d 7. નાવ M+2 આયન છે એટલે 4s માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ગયા. તો આપણે કયું રહ્યું? આઉટર મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા રહ્યા? 3d 7. નાવ 3d 7 રહ્યા. ઓકે, એક મિનિટ. હલો, 3d 7 આવે. હવે 3d 7 ને એરેન્જ કરીને આપણે અનપેર ઇલેક્ટ્રોન ફાઇન્ડ કરવાના છે. 1 2 3 4 5. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન, 3 ઇલેક્ટ્રોન. ડી ની 5 ઓર્બિટ છે એટલે 5 પહેલા લખી દેવાની, પછી એમાં 1 1 ઇલેક્ટ્રોન એરેન્જ કરવાનો. તો 5 થઈ ગયા. હવે પાછું અહીંથી પેરિંગ ચાલુ થશે. 6 and 7. તો કેટલા અનપેર ઇલેક્ટ્રોન થયા? M+2 આયન Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27 માટે અનપેર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થયા? 3. તો 3 માં 3 વેલ્યુ મૂકી દેવાની. સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 3 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 2. સો 5 3 15. સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 15 જે આવશે એ આપણો આન્સર આવશે. ઓકે, તો આ રીતે સોલ્વ કરવાના છે. ના ખબર પડે તો મને કહી દો એમ. પછી હું ક્વેશ્ચન પૂછું તમે નહીં જવાબ આપતો મને એમ થઈ શકે ખબર પડે છે કે નહીં પડતી. જસ્ટ ફોર્માલિટી માટે એટેન્ડન્સ, કેમ કે બીજા બધા તો હવે આવતા જ છે નહીં. તમે 4 આવો છો તો મારે તમારા 4 પર તો ટોટલ ફોકસ થાય ને. એટલે ના ખબર પડતી હોય તો પૂછી લેવાનું. ઓકે, નાવ આ પણ ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાય છે કે ફોર્મેશન ઓફ કલર આયન્સ. ઓકે, મોસ્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ બધા જ વેનેડિયમ છે, ક્રોમિયમ છે, મેંગેનીઝ છે, કોબાલ્ટ, નિકલ એન્ડ કોપર. ઓકે, જ્યારે પણ કોઈ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ કરશે, ઓકે, ફેરસ સલ્ફેટ, ફેરિક ક્લોરાઇડ, ઓકે, મેંગેનીઝ, નિકલ ક્લોરાઇડ, નિકલ સલ્ફેટ, કોપર સલ્ફેટ, તો આ બધાનો કોઈ સ્પેસિફિક કલર છે. જ્યારે પણ કમ્પાઉન્ડ બનાવશે ને તો ઓકે, તો એના પરથી પણ MCQ પૂછાય છે કે કયા આયન્સનો કયો કલર હોય છે. ઓકે, તો એ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની. તો પહેલા તો એ કલર કેમ હોય છે. સો અહીંયા હું તમને એક્સપ્લેન કરું એક ચાર્ટથી, જે અહીંયા તમારે નથી અત્યારે, અને ઓરિજિનલી ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું, ચાર્ટ નથી આપ્યો. તો શું થાય છે કે સપોઝ
એક ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં છે. ઓકે, એલિમેન્ટ્સના ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે આ એનો GS. ઓકે, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ. અને આ એનો એક્સાઇટેડ સ્ટેટ છે ES. સો શું થાય છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન છે કોઈ પણ મેટલ્સ આયનનો, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ આયનનો, સો આફ્ટર એબ્ઝોર્બિંગ certain amount of energy it goes to the excited state. ઓકે, અહીંયા આવી જશે આ ઇલેક્ટ્રોન. ક્યાં આવી ગયો? એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં, થોડી એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરીને. ઓકે, બટ કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તમે કોઈ બોલ છે એને ફેંકો, ઓકે, તો જ્યારે એની એનર્જી ઓછી થઈ જશે એ શું થઈ જશે? એક જગ્યાએ સ્ટોપ થઈ જશે. તો એ જે બોલ હતો એનું જે સ્ટોપ થઈ જાય છે, એક જગ્યાએ ફિક્સ થઈ જાય છે, તો એની એ જે પોઝિશન છે એ કઈ પોઝિશન કહેવાય? ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ પોઝિશન. અને જો એને ફેંકીએ છે અને જે મૂવ કરે છે, ઓકે, જે આપણે ફોર્સ આપ્યો, તો એ મૂવમેન્ટ છે એની એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ કહેવાય. ઓકે, સો હિયર ઇલેક્ટ્રોન પણ શું કરે છે કે સપોઝ 4s ઓર્બિટલનો ઇલેક્ટ્રોન હતો, તો 4s ઓર્બિટલનો ઇલેક્ટ્રોન આગળની ઓર્બિટલ, ઓકે, 4p ઓર્બિટલમાં જશે થોડી એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરીને. તો આ જે એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરીને ઉપર જાય છે, તો એ શામાં ગયો? આને કહેવાય એક્સાઇટેશન. ઓકે, આ પ્રોસેસને કહેવાય એક્સાઇટેશન પ્રોસેસ. ઓકે, એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરીને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જવાનું, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટુ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ. ના, કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય ને એનું એક્સાઇટેડ સ્ટેટ કેવો હોય? અનસ્ટેબલ. મીન્સ આ અહીંયા ના રોકાઈ શકે, તો આ શું કરશે? પાછો પોતાના ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવી જશે. પણ એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં અહીંયા એનર્જી વધારે છે, અહીંયા ઓછી છે, તો કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે એના ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવે તો એને એનર્જી આપવી પડે, બહાર કાઢવી પડે, તો જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ઓક્યુપાય થાય. કોઈ માણસ નોર્મલી જે જગ્યા રોકતું હોય, ઓકે, આટલી એની બોડી વધી જાય તો એ પછી મોટો આટલી બધી જગ્યા રોકે છે, તો પછી એને આટલી જગ્યામાં બેસવું હોય તો પાછું શું કરવું પડે? એની બોડી લોસ કરવી, વેટ લોસ કરવું પડે. સેમ વે અહીંયા ખાલી લોઅર એનર્જી ઇલેક્ટ્રોન્સ જ ઓક્યુપાય થઈ શકે. તો જે એનર્જી ગેઇન કરીને જે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં ગયો હતો ઇલેક્ટ્રોન, એ એનર્જી લોસ કરીને પાછો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આવશે. તો આ જે એનર્જી લોસ કરે છે તો એ કયા ફોર્મમાં કરશે? એક રેડિયેશનના ફોર્મમાં કરશે. અને એ રેડિયેશન અમુક પર્ટિક્યુલર વેવલેન્થની હશે, જેના લીધે આપણે એનો પર્ટિક્યુલર કલર ઓબ્ઝર્વ થાય. ઓકે, અલગ અલગ કલર માટે અલગ અલગ વેવલેન્થ હોય. સો આ થયું એક્સાઇટેશન અને આ થયું ડીએક્સાઇટેશન. ઓકે, આને કહેવાય એબ્ઝોર્પ્શન. ઓકે, આજે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ટુ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જઈએ તો એનર્જી એબ્ઝોર્બ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ એબ્ઝોર્પ્શન. એન્ડ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાંથી ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં જે પાછો આવે છે આ પ્રોસેસને કહેવાય એમિશન. ઓકે, સો એક્સાઇટેડ અને એબ્ઝોર્પ્શન અને એમિશન. ઓકે, એમિશન જે થાય છે એના લીધે આપણે કોઈ પણ મેટલ્સનો કલર જોયો હોય છે. ઓકે, see, when an electron from a lower energy d orbital is excited to the higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. નેક્સ્ટ યુનિટમાં આપણે આ જોઈશું કે અમુક ફ્રીક્વન્સીની લાઇટ એબ્ઝોર્બ કરીને એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જાય છે. ઓકે, ધ ફ્રીક્વન્સી જનરલી લાઇઝ ઇન ધ વિઝિબલ રિજન. વિઝિબલ રિજનમાં જ હોય છે, જેના લીધે આપણે કલર એ થાય. ધ કલર ઓબ્ઝર્વ કરસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ કમ્પ્લિમેન્ટરી કલર ઓફ ધ લાઇટ એબ્ઝોર્બ. જે એબ્ઝોર્બ થઈ હોય, જેટલા જે લાઇટનું રેડિયેશન એબ્ઝોર્બ થયું હોય એનો કમ્પ્લિમેન્ટરી કલર આપણને દેખાશે, જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9માં છે ડિટેલ્સમાં. ઓકે, ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ લાઇટ એબ્ઝોર્બ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ નેચર ઓફ ધ લિગેન્ડ. નાઉ વોટ ઇઝ લિગેન્ડ એ પણ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 9માં આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે મેટલ્સ, આ જે આયન્સ છે આપણા વેનેડિયમ +4 +3 Mn+2 Fe+3, તો એની જોડે જે નેગેટિવ પાર્ટ જોઈન થયેલો છે એને લિગાન્ડ કહેવાય. ઓકે, આ પોઝિટિવ મેટલ છે, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ, એની જોડે નેગેટિવ પાર્ટ ઓર ન્યુટ્રલ પાર્ટ, ઓકે, અમુક ન્યુટ્રલ પાર્ટ પણ જોઈન થયેલા હોય વોટર જેવા. તો જે નેગેટિવ અને ન્યુટ્રલ પાર્ટ જે જોઈન થયા છે પોઝિટિવ મેટલ્સ જોડે, ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ જોડે, એને લિગાન્ડ કહેવાય. સો ધીસ લિગાન્ડ in aqueous solution
where the water molecule are the ligands. See here H2O neutral ligands. The color of the ion is observed are listed in table. Means જ્યારે આપણે H2O ખાલી H2O ligand લીધો હોય ત્યારે કયો ટાઈપનો કલર કોણ કયો એલિમેન્ટ આપશે એ અહીંયા ટેબલ્સમાં આપેલું છે જે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ટેબલ જ યાદ રાખવાનું. તો અહીંયા તમે લખી શકો સાઈડમાં. ઓકે, કે સ્કેન્ડિયમ +3 આયન જ્યારે વોટર જોડે કમ્પાઉન્ડ બનાવશે તો એનો કલર કલરલેસ હશે. સેમ વે ટિટેનિયમ +4 એનો પણ કલરલેસ હશે, કેમ કે એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ જ છે નહીં, ડીમાં ઇલેક્ટ્રોન જ નહીં. ડીમાં ઇલેક્ટ્રોન ના હોય તો ટ્રાન્ઝિશન થાય ના મીન્સ હાયર સ્ટેટમાંથી લોઅર સ્ટેટમાંથી હાયર સ્ટેટ, તો એના લીધે એ કલરલેસ હશે. તો જ્યારે પણ તમારે D0 કન્ફિગ્યુરેશન આવતું હોય તો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ D0 કન્ફિગ્યુરેશનમાં કલર નહીં આપતો, એ કલરલેસ જ હશે. નાવ Ti+3 આયન વોટર જોડે પર્પલ કલર આપે છે. વેનેડિયમ +4 આયન D1 કન્ફિગ્યુરેશન સેમ કન્ફિગ્યુરેશન છે તો પણ એનો કલર બ્લુ છે. ઓકે, વેનેડિયમ +3 આયન +4 અને સેમ એલિમેન્ટ છે, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ અલગ છે, મીન્સ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન જો D1 D2 છે તો એનો કલર ચેન્જ થઈ જાય છે બ્લુમાંથી ગ્રીન. 3D3 વેનેડિયમ +2 વાયોલેટ કલર છે, ક્રોમિયમ +3 પણ વાયોલેટ છે, Mn+3 પણ વાયોલેટ છે, Mn+2 આયન પિંક કલર છે, ક્રોમિયમ +2 આયન બ્લુ કલર છે. એના આ કન્ફિગ્યુરેશન આપેલું છે આપણે ઓલરેડી ઇઝીલી આપણે ખબર પડી જાય. તો કન્ફિગ્યુરેશન તો આયન્સ પરથી જો તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન કરી દીધી હશે તો Mn+2 નો પિંક છે, Fe+3 યલો છે, Fe+2 ગ્રીન છે, કોબાલ્ટ +3 અને કોબાલ્ટ +2 બ્લુ પિંક છે, અને નિકલ ગ્રીન કલર છે. આ કલર તમારે છે ને પ્રેક્ટિકલમાં પણ બહુ કામ લાગશે. કોઈ કમ્પાઉન્ડ તમને આપ્યો હોય ને ડાયરેક્ટ જ કહી દેવું હોય કે સર આ કમ્પાઉન્ડ છે તો તમે કલર પરથી કહી શકો. જેમ કે કોપર જ્યારે પણ હશે એનો બ્લુ કલરનો કમ્પાઉન્ડ હશે. ઓકે, કોપર સલ્ફેટ છે, કોપર ક્લોરાઇડ છે, તો તમને બ્લુ કલરનો કમ્પાઉન્ડ ખબર પડી જશે કે સર આ કોપર તો છે જ પોઝિટિવ, નેગેટિવ એટલું ફાઇન્ડ કરવાનું રહ્યું. ઓકે, યલો ઇઝ ઓરેન્જ, Fe+3 આપેલું હશે તો પણ ખબર પડી જાય છે. તો પ્રેક્ટિકલ માટે પણ આ ટેબલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇવન MCQ માટે પણ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ. ઓકે, નાઉ ફોર્મેશન ઓફ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ. કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ એટલે શું? તો જે ચેપ્ટર 9 છે એ આખો આપણો કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ છે. તો એની ઇન્ટ્રોડક્શન અહીંયા છે કે કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ આર ધોઝ ઇન વિચ ધ મેટલ ions bind a number of anions or neutral molecule given a complex species with the characteristic property. Okay, so whenever transition metal ion positive ion combine with negative ion anion or neutral means NH3H2O ન્યુટ્રલ છે, એના ઉપર ચાર્જ ના આવે, એમોનિયા પર ચાર્જ નહીં, વોટર પર ચાર્જ નહીં. ઓકે, ક્લોરીન પર ચાર્જ છે Cl- Cn-. તો જ્યારે પણ મેટલ આયન નેગેટિવ આયન્સ ઓર ન્યુટ્રલ કમ્પાઉન્ડ જોડે બાઇન્ડ થશે, કમ્બાઇન થશે, તો એક કોમ્પ્લેક્સ સ્પીસીસ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ બનાવશે જેની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક પ્રોપર્ટી હોય છે. આ કમ્પાઉન્ડને કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ આપણે કહીએ છીએ. ઓકે, જે આપણે ડિટેલ્સમાં ચેપ્ટર 9માં એ કરશું. ઓકે, મોસ્ટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ કોણ ફોર્મ કરે છે? તો ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. રીઝન શું? તો ડ્યુ ટુ smaller size, okay, of metal ion and high ionic charge and availability of d orbital for bond formation. ત્રણ રીઝન છે જેના લીધે ટ્રાન્ઝિશન મેટલ બહુ બધા કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ બનાવે છે. એક, કમ્પેરેટિવલી સ્મોલર સાઇઝ, સેકન્ડ, હાઈ આયોનિક ચાર્જ, એન્ડ થર્ડ, availability of d orbitals. Next one is catalytical property. So catalytical property, the transition metal and their compound are known for their catalytical activity. Okay, catalyst તરીકે બહુ યુઝ થાય ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. આપણે જોયું છે વેનેડિયમ ઓક્સાઇડ, ઓકે, હેબર્સ પ્રોસેસમાં. દેન કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસમાં પણ જોયું છે.
નિકલ કેટાલિટિકલ હાઇડ્રોજનેશન, વેજીટેબલ ઓઇલમાંથી વેજીટેબલ ઘીની પ્રિપેરેશન માટે યુઝ થાય છે. તો આવા બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે જેની અંદર આ યુઝ થાય છે. તમારે આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું, વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ, ઓકે, વેનેડિયમ +5 ઓક્સાઇડ કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસમાં યુઝ થાય છે. ઓકે, finely divide iron, Haber process, preparation of ammonia. Nickel, vegetable oil to vegetable ghee. આ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે ઓલરેડી. Nickel is used, which catalyst is used in preparation of vegetable ghee from vegetable oil? So answer is nickel. So આવું કેમ થાય, કેમ આ યુઝ થાય છે? તો આ જે ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ છે, ઓકે, એ શું કરે છે, તો એક ટાઈપનો બોન્ડ ફોર્મેટ કરે છે રિએક્ટન્સ વચ્ચે. એના લીધે શું થાય છે કે જે એક્ટિવેશન એનર્જી છે રિએક્ટન્ટ મોલિક્યુલ્સની, બે વસ્તુ મિક્સ થવા માટે જે એનર્જી જરૂરી છે એ એક્ટિવિટી, એ એનર્જી કઈ એક્ટિવેશન એનર્જી, એ એક્ટિવેશન એનર્જીને લો કરે છે. સો નોર્મલ ટેમ્પરેચરે અને ફાસ્ટ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થઈ જાય. ઓકે, અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે આયન 3 Fe+3 આયન. ઓકે, સો Fe+3 આયન useful for conversion from persulfide to sulfate. H2O8 માંથી SO4 સલ્ફેટ માટે પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમાં આ રિએક્શન કેવી રીતે કેરીડ આઉટ થાય? સો Fe+3 આયન ફર્સ્ટ રિએક્ટ વિથ આયોડાઇડ આયન and form I2- gas, okay, iodine gas and Fe+2. This Fe+2 react with persulfate ion H2O8-2, here second reaction, and form sulfate ion, and જે ઓરિજિનલી આપણો આયન હતો એ પાછો બની જશે Fe+3 આયન. તો અહીંયા કન્ઝ્યુમ નહીં થતો, Fe+3 આયન નહીં થતો કન્ઝ્યુમ, એ જેટલો લઈએ છીએ એટલો પાછો મળી જાય. ધેરફોર ઇટ ઇઝ યુઝ એઝ catalyst, or we can say Fe+3 is a catalyst, okay, in this reaction, because there is no consumption of Fe+3 ion during the reaction. રિએક્શનમાં એનું કન્ઝપ્શન થતું જ નહીં, જેટલો લઈએ છીએ એટલો પાછો મળી જાય. ઓકે, now formation of interstitial compound. Interstitial compound means, interstitial compound are those which are formed when small atoms like H, C or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal. આપણે લેટાઇસ સ્ટ્રક્ચર જોયું હતું, ખબર છે, મેટલ્સ હોય. તો આ જ્યારે આપણે જે કહું વોઇડ જે જોયા હતા, ટેટ્રાહેડ્રલ વોઇડ, ઓક્ટાહેડ્રલ વોઇડ, તો એ વોઇડ એ ખાલી જગ્યા હશે, સ્પેસ. ઓકે, તો એ ખાલી જગ્યા સ્પેસમાં જ્યારે પણ આ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સનું સ્ટ્રક્ચર હોય કોઈ પણ આવું, અને એના જે વોઇડ હોય એ વોઇડની અંદર, ઓકે, હાઇડ્રોજન, કાર્બન અને નાઇટ્રોજન જેવા સ્મોલર એટમ્સ આર ટ્રેપ, મીન્સ અંદર ઓક્યુપાય થઈ જાય. ઓકે, they are in non-stoichiometric contribution, they are means added in non-stoichiometric contribution. એનું કોઈ contribution stoichiometric ના હોય કે 30 જેટલા Fe છે, 30 Fe તો 2 કાર્બન જોઈશે, એવું કંઈ હોય ના. જેટલી પણ વેકન્ટ સ્પેસ છે ત્યાં અંદર એ ઓક્યુપાય થઈ જશે. ઓકે, or they are neither typically ionic or nor covalent. એ ionic ના હોય, covalent bond means there is no chemical bond or ionic bond formed between the smaller atoms and transition element. અહીંયા જો સપોઝ આ Fe એટમ છે, આ રીતે અરેન્જ થયેલા છે. ઓકે, આપણે TMTS સળિયાની એમની એડવર્ટાઇઝ જોઈએ તો નહીં, અલગ અલગ આયનની અલગ અલગ પ્રાઇસ હોય છે. એ રીઝન શું? તો એની અંદર છે ને કાર્બન એડ કરેલો હોય છે. કાર્બન શું કરે છે, એની સ્ટ્રેન્થ અને કોરોઝન
ડિક્રીઝ કરે ને સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ કરે. તો આવા જે વોઇડ હોય, ઓકે, સપોઝ એક આ રીતે આયરન મોલિક્યુલ જોઈન થયા હોય તો અહીંયા જે વોઇડ છે એની અંદર કાર્બન એટમ શું થઈ જશે? ઓક્યુપાઈ થઈ જશે. હવે એવું છે નહીં કે 3 Fe હોય તો એક જાય. અહીંયા 4 Fe વચ્ચે પણ એક હોઈ શકે, 5 Fe વચ્ચે પણ એક હોઈ શકે. તો એનું સ્ટોઇચિયોમેટ્રિક કન્ટ્રીબ્યુશન નહીં હોતું. પ્લસ કે આ જે એટમ જે અંદર એડ થવાનો એ Fe જોડે ના કોવેલન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરશે કે ના આયોનિક બોન્ડ ફોર્મ કરશે. ઓકે, તો એનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટને ચેન્જ નહીં કરતું. ઓકે, તો આ શું થયું? આ અંદર જઈને એડ થઈ ગયા. ધેરફોર ઇટ ઇઝ નોન એઝ, હવે જે કમ્પાઉન્ડ બનાવશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કમ્પાઉન્ડ. ઓકે, 2 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન આવે છે આ વસ્તુ. કયા એલિમેન્ટ, જો એક તો કયા એલિમેન્ટ એડ થાય, કયા સ્મોલ એટમ, એક આ MCQ. એના એક્ઝામ્પલ ટિટેનિયમ TiCmN4n Fe3H VH.56 and TiH1.7. આ એક્ઝામ્પલ છે. બીજું એની કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કમ્પાઉન્ડ. આ ત્રણને અત્યારે હાઇલાઇટ કરી રાખજો કેમ કે આ ટેક્સ્ટ બુકમાં આ ત્રણમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. એટલે they have high melting point higher than those of pure metals. પ્યોર ટિટેનિયમ લો એના કરતાં જો ટિટેનિયમ કાર્બાઇડ લો TiC તો એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વધારે હશે, સ્ટ્રેન્થ વધારે હશે. ઓકે, they are very hard. some boride approach diamond in hardness. ઓકે, અમુક બોરાઇડ્સ લો, બોરોન હું એડ કરું આની અંદર તો એમની હાર્ડનેસ જોવું ને તો ડાયમંડ જેટલી એની હાર્ડનેસ થઈ જાય. ઓકે, they retain metallic conductivity. એની મેટાલિક કન્ડક્ટિવિટીમાં કંઈ પણ ચેન્જ આવતો નહીં, એ મેટલ જ રહેશે, કોઈ અલગ ટાઈપનું એલિમેન્ટ ફોર્મ નહીં થઈ જતું. દે આર કેમિકલી ઇનર્ટ. મીન્સ આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે આ કમ્પાઉન્ડ બનશે કેમિકલી ઇનર્ટ હશે. મીન્સ કોઈ પણ કેમિકલનું એના પર અફેક્ટ નહીં કરે, કોઈ પણ કેમિકલ અફેક્ટ નહીં કરે, એની રિએક્શન નહીં થાય. ઓકે,